एइटा मो प्रथम कहानी जदि किछि भूल हुए क्षमा करिदेबे। मो बयस 29 मो फिगर 34 2009 चालंतु कहानी को बढ़िबा। ए कहानी होछि मो कॉलेज पढ़िला बेलर। सेतेबेले मु बहुत भोली थुली किए बी मोते फुसलेई की पेलीदब। सेतेबेले मो बयस 15 थिला आउ मो फिगर भी एते खास नथिला। दशम परीक्षा परे मु भुवनेश्वर आसिली इंजीनियरिंग पढ़िबा पई। मो बापांक जणे सांद सरोज तांको बयस 35 पाखापाख हेब। अवश्य बापांकठु कम बयस। भुवनेश्वर गोटे डिप्लोमा कॉलेज रे फैकल्टी थिले। बापा तांको सह कथाबार्ता करी तांकरी कॉलेज रे मोर एडमिशन सिविल ब्रांच रे करई देले। मु जाई कॉलेज रो हॉस्टल रे रहिली। सेठी आमे 3 जन रूममेट रहिलु। प्रथमे वेलकम मिटी हेला। तार किछि दिन परे क्लास आरंभ हेला। नुआ नुआ कॉलेज जाई मते भारी भलो लागुथिला। मोर किछि नुआ सांग भी हेइतले। सेमाने भी मो भलिया दशम सारी डिप्लोमा करुथिले। कॉलेज आसी देखुलु सीनियर माने सबु निज निज बॉयफ्रेंड आउ गर्लफ्रेंड को धरी खोलम खोला धरी बुलु थांती। मो नुआ जोगु ए सबु जिनिस मते भारी अडुआ आउ डर भी लागु थाए। किंतु मोर सांग माने भारी एक्साइटेड थिले काले किए तांको प्रपोज करिबो आउ सेमाने संगे संगे पटिजिबे। कॉलेज जिबा मात्र 2 दिन भितरे मते गोटे डोका आसी प्रपोज कला। ता न बबुलु से मोठो सीनियर। मु किछि उत्तर न दे डर रे चली आसिली। किंतु से सबुदिन आसी मो सहित कथा हेबाकू चेष्टा करे। मु किंतु डर रे सेठू चली आसे। से एबे मते मो हॉस्टल पाखरे फॉलो भी करिबा आरंभ करिदेला। डर रे मु कांदी कांदी सबु कथा फोन करी बापांकू कहिली। बापा तुरंत से कथा सरोज सारंकू जणाइले। तापर दिन सरोज सार मते स्टाफ रूम को डाकिले। मु सेतेबेले चूड़ीदार पिंधिथिली। रूम रे बसे पुई थरे सबु पचारिले। मु कांदी कांदी सबु कथा कहिली। तापर से मते बुझाइले कि मु अछि तते आउ केही भी हैरान करिबेनी। मु से पिला सह कथा हेबी। तांको कथा शुणी मते टीके साहस आसिला। लुह पोछि उठिला बेलको देली मो ड्रेस भितरे मोर दूध हल्का दिसुछि। आउ सार एक लयरे मो दूध को देखुछंती। सार मते गोटे चॉकलेट देई मते बुझाइले। आउ से बाहाना रे मो पिठी आउ जंघरे हाथ बुलाइले। मते भारी लाज लागिला। मु सेठू पळेई आसिली। तापर दिन बबुलु आसी मते भूल मागिला आउ चालीगला। हेले ता आखरे मु लुह आउ मो प्रति बा भल पाइबा देख पारिली। किछि दिन पर्यंत मते भल लागिलानी। खाली बबुलुंको कथा मने पड़िला। खाइबाकू इच्छा हेलानी। मो सांग माने मते पचारिले तोर कण हेछि आजिकाली अस्पेट रहुछु। मु तांकू सबु कथा कहिली। से भी कहिले लागुछि तते प्रेम हेगला। दिने मोर जने सीनियर दीदींकू मु बबुलुंको कथा पचारिली। आउ जानिली जे से जणे भाद्र पिला। केबे आउ कोउछि पछे पड़ंतिनी। तांको कथा सुनी मु भाबिनेली जे मु भी तांकू निजर करिनेबी। दिने आमे सांग माने मिस मार्केट बुली जाइथिलु। सेठिकी बबुलु भी ता सांग मानंक सह आसीथिला। से जाउथिबा बेले मु तांकू पछरु डाकिली। से मोते देख भारी खुशी हेई आसी मो सह कथा हेले। से भितरे मु भी तांकू मो मन कथा कहितिली। से खुशी हेई मते कुंढेई पकेइले। किछि समय बुलिला परे आमे आम फोन नंबर एक्सचेंज कलु। तापरे आरंभ हेइगला आम दिजनंक गोटे नुआ दुनिया। रातिरे न सोई आमे फोन रे गपुथिलु आउ कॉलेज गला बे बसरे पाखापाख ही बसी जाऊ। सतरे से भी भारी भल थिले। आउ मु भारी खुशी थुली नुआ जीवन साथ पाई। बबुलु जेहेतु सीनियर तेनु तांको गर्लफ्रेंड हेइथिबारु मते केही भी किछि हरिरान करंतिनी। से देखिबाकू भारी हैंडसम आउ आम जोड़ी भी कॉलेज रे फेमस हेइगला। सबु किछि ठीक चलीथिला। दिने क्लास चलीथिबा बेले मते सरोज सारा राशि मते स्टाफ रूम को डाकिले। मु गला परे देखुली रूम रे सार एक अछंती। मु जाई सारंकु नमस्कार करी डाकिबार कारण पचारिली। सार किछि समय इयाडू सियाडू गपिला परे मते बबुलु कथा पचारिले। सार पचारिले आउ बबुलु केमिति अछि। मु कहिली डरिकी मु केमिति जानिबी सार से मते आउ हैरान करुनी। सार हठात रागी जाई
मते कौन बोका भाबुचु कॉलेज को पाठ पढ़ीबाकू आसी एई सबु काम करुछु। तू जा तो बापांको सांगरे कथा हेबी मु डरे कांदी पकेली। सार तो सबु जानी देइछंती। एबे बापांको ना शुणी मु कौन करिबी भाबी पारिलिनी। खाली चुप रही कांदी चलिली। सार सांगे सांगे तक फोन बाहर करी मो बापांको कल कले। मु कौन करिबी भाबी पारिलिनी। सीधा जाई सारंको गोड़को धरी पकेनी आउ कांदी पारे लागिली। सारंको मुहरे टिके शैतानी हस आसिला। आउ से तांको गोटे हातरे फोन धरी मो बापांको सह कथा होउथांती आउ गोटे हातरे मो पिठी राउसु थांती। तांको हात मो ड्रेस उपरु मो ब्रार फिता उपरे बुलुथाए। किछि समय बापांको सह कथा हेला परे से फोन काटिदेले किंतु मो विषय किछि कहिलेनी। तापरे सारंकु मु बुल मागिली किंतु सार मते हसी मते कहिले सॉरी कहले किछि हेबनी किंतु तमकु मु जाहा कहिबी तमकु मानिबाकू पड़िबो। मु किछि न भाबी हम करिदेली। सार सेठु मते जिबाकू कहिले आउ मु आसिला बेले मते पछरु डाकी कहिले कल्याणी रातिरे फोन करिबी रिसीव करिबा। मुहम करी चाली रासिली काहाकू किछि कहिलिनी। दिन सारा भाबु थाए सार घरे कहिदेबेनि तो डरे मो छाती थरुथाए। रातिरे खाई सारी सबु सोइबाकू गलु। प्राय राति 11:30 हेबा मो फोन को सारंक कला आसिला। आउ मो छातीर कंपन बढ़िबारे लागिला। तापरे मु डरी डरी सार पचारिले कल्याणी काना सोई पड़िलुम कि? मु कहिली ना सार कहिले आउ कण बबुलू सह कथा हेउथिलु। मु कहिली ना सार। सार कहले आरे कथा ह तो बसरे सबुछि ब्याफ्रेंड सुविधा कौन? मु कहली हेले सार आपण सार कहिले आरे मु घरे किछि कहिबिनी। मु कहली थांकु सार कहिले हेले मु जाहा कहिबी मानिबु तो मु कहली कण कहु नाहांती। सार कहिले एबे नुह परे आउ काली तो रविवार कण करुछु? मु कहली किछि नाई एमिति हॉस्टेल रे रहिबी। सार कहिले चाल काली फिल्म देखुबाकू जिबा। मु कहली किंतु सार घरे सार कहिले रे तू घरे किछि जणानी मु तते हॉस्टेल रो आसी नेई जिबी आउ संध्या पूर्वरु आनी छाड़ीदेबी। हेला टिके भाबिंकु हम मारिली। ए कथा मु बबुलकू भी जनेलिनी। सकाळु उठी देखुली सारंक 6टा मेसेज कहुथिले से ठिकाटा बाजी 45 मिनिट रे रासी पहुंचीबे रेडी हेइतिबा पई आउ साथरे जिन्म आउ टॉप पिंडी मेकअप हेई बाहरिबा पई कहिथिले। मु जल्दी गाधी सार कहिथिबा भली रडी हेइगली। टाइट टपरे मो दूधपु फुटिकी जणा पड़ुथिला। मनरे टिके डर थाए। सार ठीक टाइम रे बाइक नहीं आसी पहुंचिले। आउ वारेन सह कथा हेई आमे बाहरिलु। गला बेले सार मते कहिले तू आजी बहुत सुंदर दिसुछु। मु टिके लाजी गली। सार बाइक चलिला बेले जानी सुनी ब्रेक मरुथिले जाहा फଳରେ मो दूध सारंको पिठिरे चिपी हेई जाइथिला। किछि समय परे आमे एस्कर्मेक्स हलरे पहुंचिलु। जीवनरे प्रथम थर पई हल आसीथिली तेणु मते भारी भल लागुथिला। हेले सार कहिले कि कल्याणी आजी किछि भल फिल्म पड़िनी चाल पळेबा। मु भी हऊ कहली आउ पचरिली सार कुआडे जिबा। सार कहिले खरा जोरे होछि चाल कोठी छाई देख बसिबा। मु भी हु मरिली। तापरे आमे मिस्की दहीबरा खाइलु। खाइला पड़े सार मते कहिले कल्याणी एई पाखरे मो रूम चा सेटिकी जाई रेस्ट नबा आउ तोरी फिल्म देखुबा। मु भी राजी हेली काहिकी ना खराबी सेई भलिया होउथिला। 20 मिनिट भितरे आमे सारंक रूम पाखरे पहुंची गलु। रूम को पसिला परे देखुली घरे केही नाहांती। सारंकु पचारिला परे से कहिले जे माडाम आउ छुआ तांको ससुर घर को जाइछंती। मते काई टिके अड़ुआ लागिला। सार मते बसिराकू कही अन करी भितरकू कले फ्रेश हेबा पई। मु सोफारे बसी भाबुथुली सार कण पाई मते आनिछंती। मनरे बहुत प्रकार चिंता आसुथाए। 5 मिनिट भितरे सार गोटे लुंगी पिंधी हातरे गोटे कोल्ड ड्रिंक आनी आसिले आउ मते पीबाकू देले। सार तो ऑन कले आउ गोटे फिल्म चली देले आउ आसी मते लागिली बसिले। मु सारंको पाखरे बसी कोल्ड ड्रिंक पिउथाए आउ तो देखुथाए। किछि समय परे मते टिके टिके गरम लागिला। अरे भी मो देहरु झाळ बोही मो टपटा टिके टिके ओदा होई गला। मते लागिला सार जेमिति कोल्ड ड्रिंक रे किछि मिसेछंती। सेतेबेलकू टीवी रे किसिंग सीन स्टार्ट हेइगला। सार सेतेबेलकू खाली लुंगी टी पिंधी खोला देहरे मो पाखरे बसिथंती
ଆଉ କଣେଇ କଣେଇ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିସିନ୍ ସିନ ଦେଖ ମୁଁ ଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଲି। ମୋ ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଦୁଧ ବୁଣ୍ଡି ଟାଣ ହବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ମତେ ଦେଖ ସାର୍ ପଚାରିଲେ, ସାର୍ କଲ୍ୟାଣୀ କଣ ତାତେ ଅରେ ବି ଗରମ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ସାର ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଭାରି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ବୁଲୁଛି। ସାର୍ ଆରେ ବାହାରେ ଜୋରେ ଖରା ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିବ। ସୋଫାରେ ଟିକେ ଆଉଜି ପଡ଼। ସାର ମୋତେ ସୋଫାରେ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ପଛପଟୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ ମୋ କାନ୍ଧ ଆଉ ହାତକୁ ଆଉଁସିଲେ। ସାରଙ୍କ ଏତେ ପାଖରେ ବସି ମତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ନ କହି ତ ଦେଖୁପାରେ ଲାଗିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରଙ୍କ ହାତ ମୋ ଦୁଧ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଦୁଧର ଉପର ଭାଗକୁ ଆଉଁସିଲେ। ମୁଁ ଆହୁରି ଗରମ ହବାରେ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାର ମୋ କାଖ ତଳେ ହାତ ଗଲେଇ ମୋ ଦୁଧର ତଳ ପାଖକୁ ଆଉଁସିଲେ। ସାରଙ୍କ ହାତ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୋ ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡି ଆହୁରି ଟାଇଟ୍ ହବାରେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସାର ପୁରୁଣା ଖେଳାଳି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମତେ ଗରମ କରୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାର୍ ମତେ ପଚାରିଲେ, କଲ୍ୟାଣୀ ଏବେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ ମାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରୁଥିଲି। ସାର, କଲ୍ୟାଣୀ ଏମିତି ଥରୁଛୁ କାହିଁକି? ଆଉ ତୋ ଦେହ ଏମିତି ଗରମ ଲାଗୁଛି, କଣ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ନ କଣ କହି ମୋ ଛାତିରେ ହାତ ଥୋଇଦେଲେ। ମୋ ଦେହ ଆହୁରି ଜୋରେ ଥରିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ସାରଙ୍କ ହାତ ମୋ ଛାତି ଆଉ ଦୁଧ ଉପରେ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ସାର ମୋ ଦୁଧ ଛୁଇ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରେ ଠିଆ ହବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଲୁଙ୍ଗି ତ ତମ୍ବୁ ଭଳି ଉଠିଗଲା। ସାର୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଡାହାଣ ଦୁଧକୁ ଧରିନେଲେ ଆଉ ଜୋରେ ଚିପି ଦେଲେ। ମୁଁ ଡରିକି ସାରଙ୍କୁ ଅନେଲି। ସାର ଗୋଟେ ଶୈତାନୀ ହସ ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ସାର କଣ ହେଲା? ମୁଁ ସାର ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ମତେ ନେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର, କଲ୍ୟାଣୀ ଡରନି, କିଛି ହବନି। ତା ଛଡ଼ା କେବେ ନା କେବେ ତ ଏ ସବୁ କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତୁ କହିଲୁ ମୋ ସବୁ କଥା ମାନିବୁ। ନହେଲେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ସହ ଏବେ ହିଁ କଥା ହେଇଯାଉଛି। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ମୁଁ ଚୁପ ହେଇଗଲି ଆଉ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତିଦେଲି। ସାର ଏବେ ମୋ ଦିଟା ଯାକ ଦୁଧକୁ ଚିପିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସାର ତାପରେ ମୋ ଟପ୍ସ ଉପରକୁ ଟେକିଲେ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଇ ମୋ ହାତ ଉପରକୁ କରିନେଲି। ସାର ମତେ ବ୍ରାରେ ଦେଖ ମତେ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ମୋ ଗାଲ ବେକରେ ଚୁମା ଦେଲେ। ମୁଁ ଆହୁରି ଗରମ ହେଇ ଗଲି। ମୋ ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ସାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାଜୁଥିଲା। ସାର ତାପରେ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ମୋ ଓଠ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ କିସ୍ କରି ନଥିଲି, ତେଣୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦଉଥିଲି। ସାର ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ମୁହଁକୁ ଧରି ଓଠକୁ ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପଟେ ସାରଙ୍କ ହାତ ବ୍ରା ଉପରେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଦଇ ଚାଲିଥାଏ। ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ କିସ୍ କଲି ପରେ ସାଇ ମୋ ବ୍ରାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଦୁଧ ମୋର ଛୋଟ ନହେଲେ ବି ବେଶୀ ବଡ଼ ନଥିଲା, ଠିକ୍ ସାଇଜର। ସାର ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୋ ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୁଷିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ଦଳୁଥାନ୍ତି। ସାର ମୋ ବୁଣ୍ଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ଚୁଷିଲେ ମୋ ଦେହରେ କରେଣ୍ଟ ଖେଳିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ସାର ଖୁସିରେ ପାଇକଲି ମୋର ଦିଟା ଯାକ ଦୁଧକୁ ଖାଇ ଚାଲିଲେ ଆଉ ଚିପି ଚାଲିଲେ। ମତେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଏ ମୋ ସହ ଏମିତି କରୁଥିଲା। ତା ବିଚରେ ବିବାହିତ ଲୋକ। ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ମୋ ଦୁଧ ଖାଇଲି ପରେ ସାରଙ୍କ ହାତ ମୋ ପେଟ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ସାର୍ ପେଟକୁ ହାତ ମାରି ଧୂରେ କିଣା ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ନାହିରେ ପୂରାଇ ସଲସଲ କଲା। ମୋ ବିଆରୁ ସେତେବେଳେ ପାଣି ଗଡ଼ି ମୋ ଚଡ଼ି ଓଦା ହବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ସାର କିଛି ସମୟରେ ମୋ ଜିହ୍ମ ଉପରେ, ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଆଉ ବିଆ ଉପରେ ହାତ ବୁଲେଇଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମୁଁ ଡରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସାର୍, କଲ୍ୟାଣୀ କାନ୍ଦେନି, କିଛି ହବନି, ତତେ ଭଲ ଲାଗିବା। ସାର ଧୀରେ କିନା ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ହୁକ୍ ଆଉ ଚେନ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ ତଳକୁ ଖସେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିକି ଧରିଥାଏ। ସାର୍ ମତେ ନାଲି ଆଖ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ଡରି ସାଇ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସାର୍ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଢ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ଚଡ଼ିରେ ଥାଏ। ସାର୍ ତାପରେ ଉପରକୁ ଆସି ପୁଣି ମୋ ପୋଠକୁ ଖାଇଲେ, ମୋ ଲୁହକୁ ଚାଟିଲେ। ଏପଟେ ସାରଙ୍କ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋ ଦୁଧ ଚିପୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋ ଚଡ଼ି ଉପରେ ବୁଆକୁ ଘଷୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି, ସାର୍ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ସାର୍, ଆରେ ତୁ ଡରନି, କିଛି ହବନି, ରହ, ତୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦଉଛି କହି ତାଙ୍କ ଲୁଙ୍ଗିକୁ ସାଇଡ୍ କରି ତାଙ୍କ କଡ଼ା ଆଉ ମୁଷଳ ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ଦେଖ ଛାନିଆ ହେଇଗଲି।
ମା ଲୋ ଏତେ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡା ସେ ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲେ। ମୁଁ ହାତ କାଢ଼ି ନେଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ରଖିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ମୋ ହାତରେ ଜାଗା ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ବେଶ୍ ଗରମ ବି ଥିଲା। ସାର୍ ମୋ ହାତ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ତନ ଉପର କଲେ, ଆଉ ଛୋଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଥୋପିକୁ ବାହାର କଲେ। ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଥୋପିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା। ସାର କଲ୍ୟାଣୀ, ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖୁଥିଲୁ? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ନାଇ କଲି। ସାର କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି, ଚୁପ୍ ରହିଲି। ସାର୍, ଆରେ କଣ କହୁନୁ? ନେ ଏବେଠୁ ଏଇଟା ତୋର ତା। ଏପଟେ ସେ ମୋ ଦୁଧ ଆଉ ବିଆ ଘଷୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ହଲଉଥାଏ। ମୋ ହାତ ବାଜି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ତା ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ସାର ଧୀରେ କିନା ମତେ ସୋଫାରେ ଶୋଇ ଦେଇ ମୋ ଚଡ଼ି ଖୋଲିଦେଇ ମତେ ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲେ, ଆଉ ମୋ ଦି ଗୋଡ଼କୁ ଅଲଗା କରି ମୋ ବିଆକୁ ଦେଖିଲେ। ମୋ ବିଆରେ ବାଳ ଉଠିଥିଲା, ଆଉ ଗରମ ହେଇ ଲାଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଲାଜରେ ହାତରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲି। ସାର କିଛି ସମୟ ମୋ ବିଆକୁ ଦେଖୁଲେ, ଆଉ ହାତ ମାରିଲେ। ମୋ ବିଆରୁ ଆହୁରି ପାଣି ବାହାରିବା ଲାଗିଲେ। ସାର ଜାଜେ ମୁଁ ଗରମ ହେଇଗଲିନି। ସେ ମୋ ବିଆକୁ ଘଷି ଚାଲିଲେ, ପରେ ତାଙ୍କ ନାକକୁ ଆଣି ଟିକେ ମୋ ବିଆକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ମୋ ପାଟିରୁ ଖାଲି ଡହ ଆ ବାହାରୁଥାଏ। ସାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବିଆରେ ପୂରେଇଲେ। ଲାଳ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆରାମରେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାରା ପୁରା ମାହିର ଥିଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ମତେ ଟିକେ କଟିଲା। ସାର ଜୋରେ ଜୋରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଗପଛ କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ବିଆକୁ ଚାଟି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ସାରଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ଧରି ମୋ ବିଆରେ ମାରିଦେଲି। ଓ କି ମଜା କହି ହେବନି। ଭାବୁଥାଏ କି ଦିନ ସାରା ଏମିତି ଚାଲୁ। ବବୁଲ କଥା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ହାତକୁ ଆଣି ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମୁଠି ଧରିଲି। ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଚାଟିଲା ପରେ ମୋ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲା। ସାର ତାକୁ ସବୁ ପିଇଦେଲେ। ସାର ବି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ମତେ ସୋଫା ଉପରେ କିଉଢ଼େଇ ଧରିଲେ, ଆଉ ମୋ ଦେହ ସର ଚାଟି ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋର ଦେହ ସାରା ବୁଲୁଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆ ପାଖରେ ଖସି ହେଉଥାଏ। ସାର ମୋ ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ଦୁଧକୁ, ବିଆକୁ ଆଉ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଚିପୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସାର ଉଠି ବସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମତେ ଧରେଇ ଦେଇ ହଲେଇବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ତଳ ଉପର କରିବାରେ ଲାଗିଲି। ସାର୍ ମଜାରେ କହୁଥାନ୍ତି। ସାର୍ କହିଲେ, ଆ କଲ୍ୟାଣୀ, ଆ ତୋ ହାତ କି ନରମ, ଦେହ ତୋର କି ଗୋରା ଆଉ ନରମ, ଦୁଃଖ ତୋ ବିଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଟେଷ୍ଟି। ଜୋରେ ହଲ୍ଲା, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆ ମୁଁ ଲାଜରେ ସାରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ପାରୁନଥିଲି। ସାର ମତେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଚାଟିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କଲି। ସାର ବି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ କରିନି, ତେଣୁ ଏତେ ବାଧ କଲେନି। ସାର ପୁଣି ମତେ ସୋଫାରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ, ଆଉ ତୋ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ବଢିଦେଲେ। ସାର ମୋ ଉପରକୁ ରାଶି ପୁଣି ମୋ ବିଆରେ ଗୋଟେ କିସ୍ କଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଚାଟିଲେ। ସାର୍ କହିଲେ, କଲ୍ୟାଣୀ, ମୁଁ ଏବେ ତତେ କେହିବି, ତୁ ଏବେ କୁଆଞ୍ଜିରୁ ନାରୀ ହେଇଯିବୁ। ପୁଣି ମୋ ଛାତି ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଡର ମାଡ଼ିଲା। ଭାବିଲି କଣ ହେବ ଏବେ? ଏତେ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ କେମିତି ମୋ ଛୋଟ ବିଆରେ ପଶିବ? ମୁଁ କାନ୍ଦିକି ସାରଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼, ମୋ ଭିତରେ ପଡ଼ିବନି। ସାର୍ ପଚାରିଲେ, କୋଉଟା? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଲାଜରେ କିଛି କହିଲିନି। ସାର କହିଲେ, ଆରେ କୋଉଟା କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବି। ଏପଟେ ସେ ବିଆରେ ତାଙ୍କ ବାନ ଖସୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ସାର ଆପଣଙ୍କ ବାବା ବାନ। ସାର କହିଲେ, କିଛି ହବନି, ଏଇ ମଜା ତୁ ଥରେ ଚାଖିଲେ ସବୁଦିନ ଖାଲି ବାଣ୍ଡ ଖୋଜିବୁ। ସାର ମୋର ଗୋଡ଼କୁ ମେଲି ଦେଇ ମୋ ବିଆରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଖସିଲେ। ମତେ ଭାରି ମଜା ବି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ଏଇ ମଜା ସଜା ହେଇଯିବ ଜାଣିନଥିଲି। ସାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ପୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଆ ତ ଟାଇଟ୍ ଥିବାରୁ ପଶୁନଥିଲା, ଆଉ ମତେ କଷ୍ଟ ବି ହେଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲି। ସେଠୁ ସାର କିଛି ଭାବି କିଚେନ୍କୁ ଗଲେ। ମୁଁ ସେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ସୋଫାରେ ଶୋଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାର ଆସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତେଲ ନେଇ ମୋ ବିଆରେ ମାଲିସ କଲେ, ଆଉ କିଛି ନେଇ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ। ଏବେ ମୋ ବିଆ ଭାରି ଚିକିନିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସାର କିଛି ସମୟ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭିତର ବାହାର କଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆ ମୁହଁରେ ରଖ ଜୋରେ ଧକ୍କା ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଥୋପି ମୋ ବିଆରେ ପଶିଗଲା। ମତେ ଜୋରେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ଜୋର ଚିଲେଇଲି, ଆଉ କାନ୍ଦିକି ତାଙ୍କଠୁ ଖସି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି,
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁ ବନ୍ଧନରୁ ଖସି ଯିବା ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସେ ମୋ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ସେମିତି ରହିଲେ। ମୋର ଟିକେ କଷ୍ଟ କମିଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦେଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ଚିଲେଇବାରେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୁହଛାଡ଼ ମୋ ବିଆରେ ପଶିଯାଇଛି। ଜବରଦସ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଧକ୍କାରେ ପୁରା ବାଣ୍ଟା ମୋ ବିଆର ଶେଷ ଭାଗରେ ଯାଇ ମଦ ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେ ଛାଟିପିଟି ହେଲେ ବି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେହୁରା ହେଲି ସାରଙ୍କ ଆଗରେ। ସାର୍ କହିଲେ, କଲ୍ୟାଣୀ ମୋ ଧନଟା ହେଇଗଲା, ଏଥର ମଜା ଆସିବ। ସାର ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ପେଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ମୋ ଆଖରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର କଷ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜାରେ ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ ବି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଡହ ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସାର୍ ବି ବୁଝିଗଲେ, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇଲେ। ମୁଁ ବି ଗାଣ୍ଡି ଟେକି ଟେକି ଗେହାର ଜବାବ ଦେଲି। ସାର୍ ପଚାରିଲେ, କଲ୍ୟାଣୀ କ'ଣ ଏବେ ମଜା ଲାଗୁଛି? ମୁଁ କହିଲି, ହମ ସାର। ଏବେ ଜୋରେ ଜୋରେ ମୋତେ ଗେହି ଚାଲିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍। ସାର୍ କହିଲେ, କଲ୍ୟାଣୀ ମୁଁ ତତେ ଗେହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ କହୁଥାନ୍ତି, କି ଟାଇଟ୍ ତୋ ବିଆ। କଲ୍ୟାଣୀ ମୋ ରାଣ୍ଡି। ମୁଁ ଖାଲି ମାଲୋ। ସାର୍ କହିଲେ, କଲ୍ୟାଣୀ କି ଦୁଧ ତୋର କି ଗାଣ୍ଡି ରଖୁଛୁ? ମୁଁ ସାର୍ କଲ୍ୟାଣୀ ତ ଗେହି ଗେହି ତ ବିଆ ଫଟେଇ ଦେବି। ମୁଁ କଟୁଛି ସାର୍। ମା ଆସ୍ତେ। ସାର ରେଳ ଭଳିଆ ପେଲି ଚଳିଥାନ୍ତି। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନ ମୋ ବିଆ ବାଟେ ବାହାରିଯିବ। ମୋ ବିଆ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏମିତି ସୁଖ ମୁଁ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ସାର କିନ୍ତୁ ପେଲି ଚଳିଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟରେ ମୋ ବିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଗଲୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସାର୍ ମୋ ହାତକୁ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ ଥୋଇ ମୋତେ ଚିପିବାକୁ କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛାତିର ଭୁଣ୍ଡିକୁ ଚାଟିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଦି ହାତରେ ସାରଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଧରି ଗେହା ଖାଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋ ବବୁଲୁ କଲ୍ କରୁଥିଲା। ମୋ ମୋବାଇଲ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏପଟେ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲ୍ କରୁଥାଏ, ସେପଟେ ମୁଁ ସାରଙ୍କଠାରୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଗିହନ୍ନା ଖାଉଥାଏ। ସାର ମୋ ଓଠକୁ ଚୁମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସାର ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋ ସେଣ୍ଟିକୁ ଦଳିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଦୁଧକୁ ଚିପୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଜୋରେ ଗେହୁଥାନ୍ତି। ସାର୍ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସାର ଜୋରେ ଜିରେ ଗେହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଚିଲେଇଲେ, ସାର କଲ୍ୟାଣୀ ମୋ ରାଣ୍ଡି ମୁଁ ସାରା ସାର୍ କି ବିଆ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛୁ। ଆଜିଠୁ ତ ମୋ ରାଣ୍ଡି ମୁଁ। ସାର୍ ଜୋରେ କର। ସାର୍ ହଁ ରାଣ୍ଡି ଗେହୁଛି। ଫଟେଇ ଦେବି ତ ବିଆ। 38 ମୁଁ ରୋମାଲୋ। ସାର୍ କଲ୍ୟାଣୀ ମୋ ରାଣ୍ଡି ମୋର ବାହାରିଲା। ନେ ସାର୍ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମୋ ବିଆକୁ ତାକ୍ ବିଜରେ ଭରୁଦେଲେ। ମୋର ବି ତାକ୍ ସହ ମୋ ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ପ୍ରାୟ 1 ମିନିଟ୍ ଧରି ତାଙ୍କ ବାନରୁ ବୀଜ ବାହାରି ଚାଲିଥାଏ। ସାରା କିଛି ସମୟ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ସେମିତି ମି ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଏସିରେ ବି ଆମେ ଝାଳରେ ପୁରା ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ଉଠି ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ମୁଁ ସେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ସୋଫାରେ ପଡ଼ି ରହିଲି। ମୋ ଦେହରେ ଉଠିବାକୁ ବଳ ନଥିଲା। ଏଇ ସମୟରେ ମୋର ବବୁଲ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ନିଜକୁ ସାହସ ଦେଇ ଉଠି ଦେଖୁଲି ସୋଫାରେ ମୋ ରକ୍ତ ସହ ମୋର ଆଉ ସରଙ୍କ ବିଚରେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ମୋ ବିଆ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ମେଲା ହେଇକି ଅଛି। ମୋ ଦୁଧ ଉପରେ ସାରଙ୍କ କାମୁଡ଼ା ଦାଗ ଥିଲା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲି। ସାର ବାଥରୁମରୁ ବାହାରି ମୋତେ କାନ୍ଦିବା ଦେଖ ଆସି ସେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ସାର କଲ୍ୟାଣୀ ପ୍ଲିଜ୍ କନ୍ଦେନି ମୋତେ ଅନା। ମୁଁ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖରେ ସାରଙ୍କୁ ଅନେଇଲି। ସାର୍ ଆପଣ ମୋ ସହ ଭଲ କଲେନି। ମୁଁ କାହାକୁ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ସାର୍ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏ କଥା କେହି ବି ଜଣିବେନି। ଖାଲି ତ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ରହିବ। କେବେ ତ ପୁଣି କାହା ସହିତ କରିଥାନ୍ତୁ ନାଇଁ। ସତରେ କଲ୍ୟାଣୀ ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସେକ୍ସି। ତତେ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲିନି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ତତେ ମେଡିସିନ ଦେଇଦେବି। ସାର ମୋ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ମୋ ଗାଲକୁ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେଲେ ଆଉ ମତେ ଭିଡ଼ି ନେଇ କୋଳରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ କହି ହେଇ କାନ୍ଦି ସାରଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ମୋର ସେଇଟା ଭାରି କାଟୁଛି। ସାର କୋଉଟା ମୁତ କରିଲି ମୋ ବିଆ। ଆହା ଦେଖ କହି ମୋ ବିଆକୁ ଅନିଲେ। ସାରଙ୍କ ବୀଜ ଏଯାଏ ମୋ ବିଆରୁ ବାହାରୁଥିଲା।
ସାଏ ମତେ ଟେକି ନେଇ ବାଥରୁମକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠି ମୋ ବିଆକୁ ଭର୍ସେ ଧୋଇଦେଲେ। ତାପରେ ମତେ ସୋଫା ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ସାର୍ ମତେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଘଣ୍ଟାରେ ସେତେବେଳକୁ 1:30 ବାଜିଲାଣି। ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ମତେ ନେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିଦବାକୁ କହିଲି। ସାର୍ ବି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଲେ। ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନଥାଏ। ମୋ ବିଆ ଭାରି ତରସ ଲାଗୁଥାଏ। ସାର୍ ମୋତେ ବାଟରେ ଦହିବରା ଖୁଆଇ ଦେଇ ଆଣି ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲ। ଦେଖୁଲି ରୁମ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କହି ନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବେଡରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖିଲି ମୋବାଇଲରେ 16ଟା ମିସ୍ଡ କଲ୍। ମୁଁ ମିଛରେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଘର ଲୋକ ଆସିଥିବା କଥା କହିଦେଲି, ଆଉ ରାତିରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ କହି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସ କାହାଣୀ। ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି।